اسی معاملے پر بات کر لیتے ہیں. ہمیں جوائن کر لیا ہے اینکر پرسن فروا وحید نے. فروا، اس وقت صورتحال کافی گمبھیر ہمیں دکھائی دے رہی ہے. قانونی اور آئینی طور پر دیکھا جائے صدر مملکت نے آج خود ہی اب انتخابات کی تاریخ کا اعلان کر دیا ہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں 9 اپریل کو الیکشنز ہوں گے. آپ کو کیا لگتا ہے، ہو پائیں گے یا نہیں؟ اس میں کون سے آئینی سکم رہ گئے باقی؟ دیکھیں، بہت ساری چیزیں جس کی وجہ سے الیکشن کو متنازع بنایا گیا ہے، اور ایسے میں صدر کا بڑا اہم رول تھا کہ جس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کی نظر جمائے ہوئی تھی، اور ان کا بھی مطالبہ تھا کہ صدر اس میں انٹروین کریں کسی طریقے سے اور آ کر جو ہے الیکشن کی تاریخ دیں. اب چونکہ صدر نے سیکشن جو الیکشن کمیشن کا ایکٹ ہے سیکشن 57(2) اس کے تحت انہوں نے تاریخ تو دے دی ہے، لیکن آیا اب دیکھنا یہ ہے کہ جو سیکشن 57(1) ہے اس کے تحت انہوں نے مشاورت کرنا تھی الیکشن کمیشن کے ساتھ، اور اس کے لیے انہوں نے ان کو خط لکھا تھا جس کا جواب انہوں نے دے دیا، اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم دائرہ صدر کے پاس جا کے مشاورت نہیں کریں گے. تو پہلا تو متنازع چیز یہ کھڑی ہو گئی کہ الیکشن کمیشن نے صدر کے ساتھ کوئی بھی مشاورت نہیں کی ہے. تو آیا یہ دیکھنا ہوگا کہ جو الیکشن کی تاریخ صدر کی طرف سے دی گئی ہے اس میں یہ بہت بڑا سکم ہے کہ بغیر مشاورت کے دی ہے. اگر مشاورت ہوئی ہوتی الیکشن کمیشن کی صدر کے ساتھ، ان کے اجلاس بلایا ہوتا، بیٹھے ہوتے اور پھر یہ تاریخ ہوتی، تو شاید یہ کہیں چیزیں ڈفرنٹ ہوتی. لیکن چونکہ یہ ملاقات ہی نہیں ہوئی، مشاورت نہیں ہوئی، تو یہ پہلا متنازع چیز تو یہ آگے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ آئین میں یہ بھی دیکھنا پڑے گا ہمیں کہ کیا جو الیکشن مانگے جا رہے ہیں یا جو الیکشن ہونے والے ہیں 90 روز میں، وہ ظاہر ہے ہمارے جو آئین پہ، قانون پہ نظر رکھتے ہیں وہ زیادہ بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں کہ کیا اس کی تاریخ 90 دن کے اندر ہی دینی ہوتی ہے، کیا اس کی تاریخ 5 دن پہلے آ سکتی ہے یا 10 دن پہلے آ سکتی ہے. کیا اس میں کوئی اس طرح کا حکم موجود ہے کہ جیسے ہی اسمبلی تحلیل ہوئی ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ فوراً سے تاریخ کا اعلان کر دیا جائے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر تاریخ کا اعلان الیکشن کمیشن کر دیتا ہے 5 روز پہلے یا 10 روز پہلے، تو کیا آیا الیکشن کنڈکٹ کرنا اس وقت پاسبل ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ الیکشن کمیشن کا جو خبریں آ رہی ہیں کہ انہوں نے کل اجلاس طلب کر لیا ہے، تو ظاہر ہے اس میں یہ قانونی پیچیدگیاں اب جو جتنا بھی موڈ بن رہا ہے، یہ سارا راستہ بن رہا ہے ٹورڈز کورٹ. اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو پاکستان میں ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے وہ یہی ہوتا رہا ہے کہ کورٹ کے دروازے کھلتے رہے ہیں، کورٹ فیصلہ دیتا رہا ہے اور اس کے بعد جا کے فیصلے ہوتے رہے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ اعلیٰ عدلیہ کے اوپر ایک بہت زیادہ پریشر ہے ہر چیز کو لے کر، اور الیکشن از ون آف دیم. تو کیا یہ معاملہ صرف یہاں پر تھم جائے گا؟ الیکشن کمیشن کل اپنا اجلاس بلا کر کوئی نئی تاریخ دے گا، یا وہ اس پر کوئی روڑے اٹکائے گا، یا اس میں کوئی آئینی حکم جو موجود ہیں جیسا کہ ڈسکس کیا ہے، تو کیا یہ ٹورڈ کورٹ ہی جائیں گے؟ اور اگر کورٹ ہی جائیں گے تو کورٹ اس کو کیسے فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہے؟ تو یہ جو کچھ ہے اس پہ نظر رکھنا بڑا ضروری ہے. اور رہی بات الیکشن ہونے کی، تو دیکھیے حکومت کی تو حتی الامکان کوشش ہے کہ الیکشن کسی طریقے سے ملتوی ہو جائیں، کیونکہ جو حال انہوں نے عوام کا کر دیا ہے، جس طریقے سے پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے، جس طریقے سے آٹا لوگوں کو مل نہیں رہا ہے، لوگ خوار ہو رہے ہیں، لوگ بجلی کے بل دے نہیں پا رہے ہیں، فی یونٹ بڑھ گیا ہے آپ کا، اوور آل آپ کی ایل سیز کھل نہیں رہی ہیں، آپ ڈالر جو ہے وہ آپ کے ملک میں موجود نہیں ہے. تو اس سے یہ صاف ظاہر ہے کہ حکومت سے حکومت چلائی نہیں جا رہی ہے، اور اس لیے الیکشن سے فرار اور بھاگنا ان کے لیے اولین ترجیح ہے. وہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم پھر 2-4 سڑکیں بنا لیں اور پھر اس کی بنا پر 2-4 فیتے کاٹنے کی بنا پر ہم الیکشن جو ہیں وہ ملک میں ایک ساتھ کرائیں. لیکن ایسا پاسبل نہیں ہے، کیونکہ آئین میں کوئی پابندی نہیں ہے، آئین میں ایک ساتھ الیکشن ہونے کی پابندی موجود نہیں ہے. تو الیکشن تو چاہے صوبائی ہوں، ہم نے دیکھا دنیا میں اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ الیکشن ہوتے ہیں، تو پاکستان میں پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ ہو جائیں یا ہونے چاہیے، لیکن الیکشن ملتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں. کیونکہ حکومت جس طریقے سے پولیٹیکل انجینئرنگ کر رہی ہے، جس طریقے سے پنجاب میں بھی اکھاڑ پچھاڑ ہو رہا ہے، آگے پیچھے چیزیں ہو رہی ہیں، اور ایک پروپیگنڈا ایسے لگتا ہے جیسے کوئی چین پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو ہے وہ بنائی گئی ہے. اور اس چین میں جب بھی کوئی چیز آتی ہے، جیسے کہ بالفرض ہم نے دیکھا ہے کہ جب انہوں نے یہ بجٹ جو ہے وہ ٹیکسز لادنے والا سلسلہ شروع کیا تو اسی دن کورٹ کی ایک ہائپ کریٹ ہو گئی. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف سوگوار واقعات سامنے آ گئے. تو لگ ایسا رہا ہے کہ ایک فوگی سی اسکرین جو ہے وہ بنائی گئی ہے تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے جو حکومت سخت اقدامات عوام کے کندھوں پہ ڈال رہی ہے بوجھ، اور سخت اقدامات کر رہی ہے، جس کا نتیجہ جو ہے وہ یقیناً غربت میں نکلے گا، افلاس میں نکلے گا، اس پہ پردہ ڈالا جائے.
फरवा, ये तो हमेशा देखा गया है कि कुछ भी हो भुगतना आवाम को ही पड़ता है। जैसे आजकल भी देखा जाए तो महंगाई में तो सिर्फ आवाम ही पिस रहे हैं। बात की जाए अगर मुआशी तौर पर स्टेबिलिटी की, तो जब तक सियासी तौर पर इस्तेहकाम नहीं होगा तो मुआशी तौर पर भी नहीं होगा। तो आप क्या समझती हैं कि इलेक्शन इस वक्त होना कितना जरूरी है? देखें, अगर सियासी तौर पे इस्तेहकाम नहीं होगा तो ये तो वाज़ेह चीज है कि मुआशी तौर पर इस्तेहकाम कैसे आ सकता है। अगर कोई ऐसी गवर्नमेंट ही बैठी नहीं हुई है कि जिसका, जैसे कि पीडीएम वाले जिनके पास गवर्नमेंट है, ये जो 13 जमाती इत्तेफाक बैठा हुआ है, इनके पास, मुझे बताएं, नून लीग के पास कौन सा सूबा है जो अंडर कंट्रोल है? नून लीग के पास तो कोई बैकअप है ही नहीं। तो लिहाजा इलेक्शन तो इस वक्त बड़ी जरूरी चीज है और वो होने चाहिए। अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पता चल जाएगा कि अवाम ने किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है, अवाम किसके साथ खड़े हैं, नहीं खड़े हैं, और खड़े भी हैं कि नहीं खड़े हैं। क्योंकि लोगों से जाके पूछें कि क्या उन्होंने नून लीग को वोट देना है, पीटीआई को वोट देना है, तो आपको बताएंगे कि हम सोचेंगे, हम देखेंगे। क्योंकि अवाम की तरजीह जो है वो इस वक्त रोटी लेना है जो कि 15-20 रुपए हो गई है, वो इस वक्त आटा पूरा करना है, वो इस वक्त, अब जाहिर है बहुत सारी चीजें हैं जिसको अवाम भी देख रहे हैं कि अब हमने जाना किस तरफ है। तो अगर सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा, क्योंकि बतौर मीडिया पर्सन और बतौर चैनल भी हम लोगों के सामने है कि हम रोज एक पोलराइजेशन में जाते जा रहे हैं और हमारे पास माँ सिवाय इसके कि इमरान खान साहब को आज पेशी पे बुलाया है, नहीं बुलाया, वो आ रहे हैं, नहीं आ रहे, तोशा खाना उन्होंने घड़ी चोरी कर ली, इसके अलावा हमारे पास और कोई टॉपिक रहा ही नहीं है। तो जो ग्राउंड रियलिटीज हैं उस पर से हम लोग बिल्कुल वाकिफ से होते जा रहे हैं, लाइल्म से होते जा रहे हैं, और यूं लग रहा है कि जैसे हमारे ज़मीर मुर्दा होते जा रहे हैं। तो अगर जब तक इलेक्शन नहीं होंगे, ख्वाह वो सूबाई इलेक्शन हो, चाहे वो जनरल इलेक्शन हो जो आने वाले वक्त में है, जब तक इलेक्शंस नहीं होंगे और सूबाई असम्बली बिलखुसूस पंजाब और केपी के इलेक्शंस नहीं होंगे, तब तक इस्तेहकाम नहीं आ सकता है। तब तक ऐसा ही चलता रहेगा। पूरे टेलीविजन पर, तमाम मीडिया हाउसेज में यही खबरें गर्दिश करती रहेंगी कि आज ये केस हो गया, आज वो केस हो गया। आई थिंक वी ऑल नीड टू गेट इनटू रियलिटी एंड गेट रियलिस्टिक, कि हमें पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास जो जमात, हमारी रूलिंग जमात है, पीडीएम जो एक इत्तेहाद है, उनके पास कोई बैकअप ही नहीं है। ये वही काम कर रहे हैं जो जिस पे ये तनकीद करते थे, जो पीटीआई के दौर में होता था। अगर वही काम ये दोबारा से कर रहे हैं, यानी मैं आपको बताऊं कि मैंने तो बाकायदा अपने प्रोग्राम के लिए ये चंक निकाल के रखा है लाइन, क्योंकि मैंने मुतादिद वुज़रा को कांटेक्ट किया जब हुकूमती और रिप्रेजेंटेटिव्स को, तो उन्होंने बड़े आराम से मुझे ये बात कह दी कि मुझे बताएं कि हम किस चीज को डिफेंड करने प्रोग्राम में आए। क्या हम उस चीज को डिफेंड करने प्रोग्राम में आए जो हमने तेल 272 का कर दिया है और इमरान खान के दौर में 170 का मिल रहा था तो हम चीखे मार रहे थे, 150 का मिल रहा था तो हम चीखे मार रहे थे, या हम उस आटे को डिफेंड करें जो कि अब आवाम को मिल नहीं रहा है। और इमरान खान के दौर में जब वो 100 पे गया था, 90 पे था, तो हम कहते थे चोरों की गवर्नमेंट है, लूट के खा गए। तो इस वक्त जो पोलराइजेशन है वो बहुत ज्यादा हो चुकी है, और जब तक इलेक्शंस नहीं होंगे लोगों को भी ये समझ नहीं आएगा कि उनकी जमात, ये यूं कहने के लीस्ट करप्टेड या मोर बॉदर्ड जमात कौन सी है जो अवाम के दर्द और दुख में साथ हो। तो जब तक इलेक्शन नहीं होंगे तब तक लोगों को ना तो आटा इस तरीके से मिलेगा, ना पेट्रोल पूरा होगा, ना चीनी मिलेगी, ना दवाइयों की कीमत नीचे आएगी। तो जब आप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने की बात करते हैं तो यू नीड अ स्टेबल गवर्नमेंट फॉर दैट, चाहे वो सूबाई हो। इस तमाम सूरत हाल में इदारों को अपना किरदार अदा करना चाहिए, क्योंकि अगर सियासी रहनुमाओं की और जमातों की बात की जाए तो वो तो कहीं पर किसी बयान पर अपने मुत्तफिक नजर नहीं आते, किसी बयान को पूरा करते दिखाई नहीं देते। सूरत हाल तो दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। बिल्कुल बिगड़ती जा रही है। और इदारों की आपने बात की, बड़ी मुज़हका खेज बात है। मुझे बताएं कि पाकिस्तान में कौन सा ऐसा इदारा है, कोई एक इदारा बता दें कि जिस पर इन्फ्लुएंस ना रहा हो किसी का भी। तो पाकिस्तान में अगर हम इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं, या मैं आपको पुलिस के डिपार्टमेंट की बात बता देती हूँ, मुझे बताएंगे पुलिस का डिपार्टमेंट क्या खुद मुख्तार है? जो ऑडियोज लीक कर रहे हैं, करा रहे हैं, वो किस पर्सपेक्टिव में करा रहे हैं, और जिनकी हो रही है तो उन्होंने क्या किया है? तो मुझे बताएं, पाकिस्तान में तो कोई भी इदारा जो है वो ना तो खुद मुख्तार है, ना खुद से डिसीजन ले सकता है, और ना उनको डिसीजन लेने दिए जाते हैं। तो पाकिस्तान में तो कोई भी इदारा जो है वो खुद मुख्तार है ही नहीं। और अगर जब तक इदारे ठीक नहीं होंगे, जिसकी बात खान साहब भी करते रहे हैं, और उन्होंने कुछ हद तक कोशिश भी की कि वो रिफॉर्म्स लेकर आए, और फिर उस रिफॉर्म्स पे जो देखा है हमने कि किस किस तरीके से पॉलिटिक्स हुई, और उसके बाद फिर वही टेलीकास्ट हम रिपीट में देख रहे हैं जो कि हम पता नहीं कितने सालों से देख रहे हैं। तो जब तक इदारे ठीक नहीं होंगे तो इदारों को ठीक करने के लिए आपको एक स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए। वो गवर्नमेंट चाहिए जो इदारों को ठीक कर सकती हो, ना सिर्फ अपने केसेस माफ कराने के लिए ना आए, बल्कि इदारों पर काम करने के लिए आए।